Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Muhtaram тамашачыларыбыз, Рамазан айына санаулы көннәр калды һәм бүгенге ислам нуры тапшыруында без Рамазан айының фазилаты турында Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сыңгатуллин белән әңгәмә корачакбыз. Исмаил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Исмаил хәзрәт, кыскача Рамазан айының фазилатына тукталып китсәгез иде һәм быел ураза кайчан башланачак? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ramazan ayı inşallah bizim birinci taravih 18 fevral. Demek 19 fevral uraza bulabız. Allah tilese. Ramazan ayının faziletleri elbette bir küp. Biz indi sizinle bu kıskaça gana tapşuruda belki barısı hakkında söyleşip bitir almazbız. Lakin kıskaça gana itesek ile elbette anın faziletin dünyalarına yoktan bar üçü Rabbimiz özü bilgiledi Kur'an-ı Kerim'de. Şulay bitinde. Ramazan ayında biz biliriz Kur'an indi. Ramazan ayında Kadir kişisi. Ramazan ayında hatta tarika qaraytırgan bolsak da Ramazan ayında İslam jingulları da Ramazan ayında Allah Subhanahu ve Taala ayrışa ol ayını bilgiledi. Başka aylara qaraganda hem hatta tüngü bir tününde bilgilep gitti. Hem min aydan hayırlılak deb aytdı. Peygamber Aleyhisselam bir hadiste aytıb, Ramazan ayına erişip Ramazan ayında uraza tutmagan kişi ol mahrum deb aytdı. Mahrum degan söz indi oruç aytkanda belki avrak detiye tırgandır kayber kişilerge, lakin lişonni deb getirile. Çünkü Ramazan ayında Allah Subhanahu ve Taala kişinin günahlarını kişire. Ramazan ayında Allah Subhanahu ve Taala ol ayını Peygamberimizin sözü bilen tugul, belki galimlerin sözü bilen tugul, özünün sözleri bilen ol ayını bilgilep uzdu. Şuna göre Kur'an-ı Kerim'de de Allah Subhanahu ve Taala ayta: "Ey siz iman getirgen kimseler, eğer de Ramazan ayına erişseniz, sanavlı bulan günlerin urazalarını tutuguz" deb Allah Subhanahu ve Taala ayta. Şunun için biz indi bu tapşırılarımızı yıllar davamında sizinle albarabız, söyleşəbіз bu haqda. İndi bugün bu haqda bilmegen kişi de yoktur, indi barısı da bile tırgandır. Lakin Allah Subhanahu ve Taala ayta: "Fezekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin." İskatçırıgız, iskatçırı müminlerge fayda verir deb ayta. Şunun için urazat atkan kişilerge de, urazat tutmagan kişilerge de Ramazan ayı indi bugün günde azrak kına bizim yiyaklarımızın silkitmese, azgına kına bizim uyatıp jibermese, elbette bu kızganış. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala özü bir neseni muhtagan iken, hem Kur'an-ı Kerim'de harf-u nida deb aytilibetinde, şaqru harfi bilen bizge iğlan eteyken Allah Subhanahu ve Taala. Çünkü İbn Abbas ayta, eğer de Allah Subhanahu ve Taala ayatını ey siz iman getirgen kimseler, ey siz kişiler deb müracaat kılayken, demek bu ayatının azağında nindir bir zor bir vazgiyat, zor bir nindir bir haber turunda Allah Subhanahu haber bire. Amanda Allah Subhanahu ve Taala ayta: "Ya eyyuhellezine amanu." Ey siz iman getirgen kimseler de kutibe aleykumus siyam. Sizge uraza farz buldu deb ayta, yazıldı deb ayta. Mine şu sözlerden son niçin indi bizlerini yoktan bar etken Rabbimizin şakırına biz cevap vermek. Şunun için Allah tilese eli bu tapşırdağını aytıp bitirip bulmaz. Lakin inşallah Ramazan ayında televizorlardan, radyolardan, internetlerden siz inşallah Ramazan hakkında çok işitirsiz. Lakin en mühimi Allah Subhanahu ve Taala bizlerini, Müslümanlarını Ramazan ayında uraza tutunu özü təqdim etdi, özü şaqıra. Sizge xatli bo'lgan avvalgi qavmlar da şulay uraza tuttular, hem siz de tutuguz deb Allah Subhanahu ve Taala özü bizlerini şaqıra. Demek şu özü şaqıruğunda bilemiz eken Rabbimiz şaqırgan, bu bizning için yeterli. Hatta başka hakkında söylemesek de Allah Teala aytdi eken, demek bunda bizning için dünya ve ahiret için bunda bizning için zor bir baxit var. Исмаил хәзрәт, уразаны кемнәр тотарга тиеш? En birincisi biz aytamiz Müslümanlar, şulay bitinde baligatga erişken, selamet bulgan, seferdagi bulmagan kişi uraza tutarga tiyiş. Mene özün Müslüman deb kişi şutlayken, Müslüman deb aytayken, demek onlarga Allah tarafından uraza tutu farz kılındı. Çünkü ol ayat bilen kildi. Hadiste de tugul Allah Subhanahu ve Taala ayta: "Ey siz iman getirgen kimseler" deb müracaat kılabet. Eğer de mesela qaysigina tatar kişisi, qaysigina milletten bulmasın, eğer de ol aytayken men Müslüman deyip Allah Subhanahu ve Taala bu yükni onlarga yükledi. Uraza tutu. Ondan indi elbette selametlik bulurga tiyiş. Ayıbet. Bugün kunda indi şunday şerler var, kim uraza tuta almay. Anın için indi anın fidyası var, başkası var. Anın haqta inşallah biz başka vaxtını söyleşiriz. Lakin aytasım ki, mine şu baligatga erişken, özün Müslüman deb şutlagan,
өйдә булган, сәфәрдә булмаган, кодрәте булган кеше уразаны тотырга тиеш һәм бу мәсьәләдә без җиңел карарга тиеш түгел. Кемдер әйтергә мөмкин, мин әле бил ураза тотмыйм, әле минем вакытым бар дип. Юк, әгәр дә син мусульман икән, тотасың, син тотырга тиеш. Әгәр дә тотмасаң, әлбәттә син зур әҗердән мәхрүм булып каласың. Һәм галимнәребезнең фикере буенча, Коръән тәфсиренә карый торган булсак, уразага шушы бөтен мөмкинчекләре булып та тотмаса уразаны, бу кеше әлбәттә гөнаһлы була. Уразаны нинди гамәлләр боза? Әлбәттә, иң беренчесе, без беләбез, ураза бит инде үзе дә тәрҗемә кылганда имсак, нәрсәдәндер үзеңне тотып тору, шулай бит инде. Иң беренчесе ашау эчү, шулай бит. Ашау эчү уразаны боза. Әлбәттә, кайбер вакытта кеше онытылып ашап җибәрә, онытылып су эчә. Монысы инде хәдистә кителгәнчә без беләбез, Пәйгамбәрбез сәлам әйтә, Аллаһ Тәала аны ашатты ди. Әгәр дә онытты икән, әлбәттә, исламда нинди генә гөнаһ, нинди генә гамәл кылына икән, онытылып эшләнә икән, ялгышлык белән эшләнә икән, Аллаһ Субханаһу ва Тәала аны кичерә, шулай бит инде. Шуңа күрә ашау эчү, әйтик инде якынлык кылу, мәсәлән, әйтик инде бит ирле хатын мәсәлән булсалар, аннан соң ул үз мәҗбүри кысу мәсәлән, ул мәсьәләдә дә бар бүгенге көндә. Әгәр дә кешенең кысыгы үзе килә икән, ул инде бозмый уразаны. Әгәр дә инде бармагын тыгып, яисә тагын ниндидер бер медикаментлар белән именно вызывающий кыстыра икән, әлбәттә бу әйберләр уразаны боза. Әйткәнемчә, бу тапшыруда гына без бит инде сез белән нәрсәне боза торган әйберләрне бәлки сөйләп тә бетерә алмыйбыз, бит, бәлки бөтен әйбер башка да килеп бетми торгандыр. Шуңа күрә мин ураза торган кешеләргә тәкъдим итер идем, бу мәсьәләдә әз генә күбрәк хәбәр алырга үзләренә дә. Без инде мондый тапшыруларда әйтик инде урысча әйткәндә основной или мәсәлән менә турыдан-туры боза торган әйберләр хакында гына сүз алып барабыз. Инде аның әлбәттә җиңелчә генә кайбер мәсьәләләр дә уразаны бозырга мөмкин. Шуның өчен тәкъдим халкыбызга ураза торган кешеләргә шундый әз генә бу мәсьәләдә гыйлемнәрен арттыру. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтә: "Ва ман ю'аззим ша'iраллаһи фа иннаха мин тaqвал кулуб." Әгәр дә кем исламның, диннең мәрәсемнәрен хөрмәт итә икән, ул аның тaqвалыгыннан дип әйтә. Шуңа күрә Рамазанны нәрсә боза, уразаны нәрсә боза, намазны нәрсә боза, динебезне нәрсә боза? Бу хакта мин мусульман дигән кеше үзе омтылып, үзе тырышып, үзе белергә, өйрәнергә тиеш. Ни өчен? Чөнки бу дөньяви ниндидер бер эш түгел, бу ахират эше, бу Аллаһ каршына кайтабыз. Аллаһ каршында кылган гамәлләребез заяга китмәсен, бушка китмәсен, җилгә очмасын дип, әгәр дә без уйлыйбыз икән, димәк без үзебезнең динебезне өйрәнергә тиеш. Без инде монда кыскача гына бирәбез, информация дип әйтәбез, кыскача гына мәгълүмат бирәбез. Бу якынча гына, чөнки шушы аша иншалла кеше өйрәнергә, тырышырга бер юл куярга тиеш. Исмаил хәзрәт, уразадан тыш Рамазан аенда тагын нинди саваплы гамәлләр кылырга мөмкин? Әлбәттә, ураза белән бергә ураза тоткан кеше гомумән үзе ничек тотарга тиеш? Мәсәлән, шәхсән кемдер ураза тота, нинди гамәлләр кылырга тиеш? Иң беренче, без беләбез, Рамазан аенда Коръән ингән икән, бу айның исеме дә бит Коръән ае. Шулай бит? Димәк, иң беренче Аллаһ Тәала ярата торган гамәлләрнең берсе булып тора, ул да булса Коръән уку. Бүгенге көндә инде бәлки кайбер менә безнең милләттәшләребез әле уразага гына кирип киләләр, әле өйрәнеп кенә киләләр, кем бәлки Коръән укый алмый торгандыр, укысын тәрҗемәсен. Яисә Рамазан аенда өйрәнсеннәр, әлиф-баны ачсыннар, өйрәнә башласыннар. Чөнки бу айда Аллаһ Субханаһу ва Тәала бу айны баракат ае дип атады. Мондагы алынган гыйлем, мондагы алынган бу айда кылынган һәрбер изге эш башка айларга караганда ул күпкә аерылып тора. Шуңа күрә Рамазан аенда тагын нинди изгелекләр кылырга дигән вакытта галимнәр безгә тәкъдим итәләр. Әлбәттә, Аллаһ Субханаһу Коръән Кәримдә әйтә бит: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Әгәр дә сез берәр әйбер турында белмәсәгез, гыйлем әһелләреннән сорагыз дип әйтә. Гыйлем әһелләре безгә тәкъдим итәләр. Димәк, Коръән уку, садака бирү, закатларыгызны чыгарыгыз дип әйтә, ифтарлар оештырыгыз дип әйтә. Чөнки буларның барысының нигезе бар. Нигезе дигән сүзем, буларның дәлиле бар. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кылган гамәлләр Рамазан аенда Пәйгамбәрбез саллам турында китерелә. Кана аҗвадун нас. Пәйгамбәрбез Рамазан аенда ул шуны хәтта менә әйтәләр бит, артык юмарт дип әйтәләр бит. Артык юмарт диде Пәйгамбәрбез, чөнки аның ул кулын кесәсенә тыгадыр һәм таратадыр. Димәк, бу айда садака бирү, фақирләр, мискиннәр, ширлеләр, аларның хәлләрен белү. Кайдыр барып бер пенсионерларның, әбиләрнең кич белән өеңдә пешереп аларга ифтар апарып бирү, яисә аларга бер кич белән аларны шатландыра торган бер эшләрен эшләп бирү. Менә бүгенге көндә кар мәсәлән кирәү.
Кайберәүләр безгә мәсәлән хәтта андый ихтияҗ да бар. Авыл тирәсендә яшәгән әбиләр, бабайлар Рамазан аенда барып иләренә бер крәк карларын ыргытсаң да, ул Рамазаннан тыш бәлки син ул гамәлне эшлисеңдер, ләкин аның әҗре, савабы шуның хәтле булмый Рамазандагы шикелле. Чөнки хәтта хәдистә китерелә бит, Рамазан аенда кылынган нәфилләр, сөннәтләр фаразга бәрабәр дип әйтә. Фарыз кылынган бер фарыз 700-дән артык китерелә. Шуңа күрә димәк, әгәр дә нәфил гамәлләр фаразга тиңләшә икән, фарыз гамәлләр тагын да күбрәк була икән, ничек бу айда тырышмаска? Шуңа күрә кемнәр булдыралар? Галимнәр үзләре тәкъдим итәләр, менә безнең өчен, гади халык өчен түли торган закатларыгызны Рамазан аенда чыгарыгыз диләр. Чөнки Рамазан аенда ни өчен? Аның сәбәбе бар бит инде. Димәк, ул күбәйтелә. Рамазан аенда һәрбер гамәл Аллаһ каршында аның саны арта. Шуңа күрә изгелекләрне дә, намазларны да, нәфилләрне дә Рамазан аенда ураза тоткан кешеләргә авыз ачтыру мәсәлән, хәтта бәлки син өстәлләр кырып авыз ачтыра алмыйсыңдыр, хәтта аларга финик апарып бирсәң дә, хөрмә апарып бирсәң дә, нинди бер хәйрия кылсаң да, бу айда без уяу булырга тиеш. Уяу, бу сүзне инде ничек аңларга? Уяу дигәнем сүзем гафләт йокысында йокламыйча, Рамазан аенда ураза тотып, вакыт тиз утсын дип, әбәткә хәтле йоклап, аннан соң башка әйберләр шөгыльләнеп, телефонда утырып, телевизорда утырып, компьютерда утырып, тизрәк кайчан авыз ачырга микән дип, менә шушындый әйберләр шөгыльләнмәскә. Ни өчен? Чөнки Рамазан ае хакында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә, әйямән мәъдудат, санаулы булган көннәр дип әйтә. Рамазан ае җәмәгать, ул шуны хәтта тиз узып китә. Рамазан гына түгел, әле гомерләребездә узып бара. Менә бүген ничек иттереп үзегез күреп торасыз, атналар, айлар, еллар узып бара. Әле менә кичә генә Рамазанны заткан идек. Аллаһның рәхмәте исәннәр өчен бу Рамазанда килеп җитте. Шуңа күрә бу Рамазанны кемдер бит каршы ала, кемдер бит каршы ала алмый. Менә көн саен бит җаназа укып торабыз. Аллаһ субханаһу ва кемгәдер мөмкинчелек бирә Рамазан аена кирергә, кемгәдер бирми. Әгәр дә сезгә һәм безгә бу Рамазан аенда ураза тутулар мөмкинчелек бирелгән икән, моның өчен ничек инде шөкер кылмаска? Шуңа күрә үзебезнең тәнебез белән, үзебезнең гамәлебез белән без шөкеребезне күрсәтергә тиеш. Сүздә генә түгел, бәлки Аллаһ субханаһу ва тааля "Ва ла ин шакартум ла азиданнакум", әгәр дә шөкер кылсагыз, тагын да арттырып бирәм дип әйтә. Телебездә генә түгел, тәнебез белән, җаныбыз белән, малыбыз белән без Аллаһ каршында үзебезнең шөкерләребезне күрсәтергә тиешле булабыз. Шуның өчен Рамазан аена ирешкән кеше бу бәхетле кеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ман кама Рамазан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi", дип әйтә. Кемдә кем Рамазан аен тыргызса дип әйтә. Әй, Кыямул лейл, чөнки ул төнге намаз дип атала. Шушы ястү намазынан укыла торган безнең таравих намазыбыз Пәйгамбәрбез заманында да укылды. Төнге намаз дип аталды. Бездә дә ул укыла. Шуның өчен менә быел инде без Алла теләсә иншааллаһ көтәбез Египет җирлегеннән үзебезнең үзәк мәчеткә хафиз. Иншааллаһ Рамазан алдыннан килеп җитер дип өметләнәбез. Бу инде муфтият тарафыннан безгә шундый бер әйтик инде бүләк дип әйтсәм дә ялгышлык булмас, чөнки гарәп кешесе Алла теләсә менә үзәктә укырга тиеш. Өметләнәбез, Аллаһ субханаһу ва тааля ирешергә насыйп итсен. Ул җирлектәрдә беләбез инде хафизларның тавышлары да матур, шуңа күрә безнекеләрнеке дә бик матур, ләкин инде быел менә шундый яңалык кертергә булдык, әз генә халык өчен дә, үзебез өчен дә менә шуннан чакырга булдык кунак Алла теләсә. Шуннан иншааллаһ менә үзәк турында сүз бара. Инде калган мәчетләр хакында да әлбәттә бөтен мәчетләрдә, күбрәк мәчетләрдә хафизларыбыз булачак иншааллаһ. Анда да Кур'ан чыгу булачак иншааллаһ. Шуңа күрә иратларга инде күбрәк минем мөрәҗәгатем иләрендә үзләре генә түгел, бәлки кемдер инде әлбәттә кемдер идә дә укырга мөмкин, җәмәгате белән, балалары белән идә дә укырга мөмкин, ләкин хәерлерәк була Рамазанның менә шушы рухын күтәрү йөзеннән мәчетләргә килеп, җәмәгать намазлары белән вәгазьләр тыңлап, ифтарларда катнашып, мәчетләрдә басып торып, Рамазанның кеше шунда. Шуңа күрә менә шәхсән үземнең тәкъдимем, башка вакытта мин әйтер идем, хатын-кызлар да идә намазларын укысалар хәерлерәк дип, ләкин Рамазан аенда апаларыбызның да мәчеткә килеп намаз укулары миңа калса бүгенге вазгыятьтә кирәкле эш. Ни өчен? Чөнки мин бу мәсьәлә бераз гына тукталып киләсем килә. Хатын-кызларның бүгенге көндә иратларга караганда да кайбер мәсьәләләрдә җитди булулары. Мәсәлән, әгәр дә хатын-кыз мәчеттә укый икән, өйгә кайтса аның баласы да укый.
Күп вакытта иратларыбыз мәчеткә килеп укыйлар, өйгә кайткач оныкларына, балаларына дәрес бирмиләр. Ләкин әниләребез, әбиләребез, хәләл җефетләребез мәчеттә укыйлар икән, ул оныкка да, оныкчыга да барып җитә улай бер. Шуңа күрә шушы нисбәттән мин чакырам апаларыбызны да намазларга килсеннәр, төнге намазларга, таравихларга катнашсыннар. Алар анда вагаз тыңлап, алар әзрәк кенә Кур'ан тыңлап, барыбер бу идәгә әзрәк мәшәкатьтән китеп, Рамазан аеның ниндидер бер урысча әйткәндә менә изюминкасы дип әйтәм, менә Рамазан аеның бер шатлыгы аларга да булса иде. Исмаил хәзрәт, быел Рамазан аенда Әлмәт шәһәрендә тагын нинди чаралар көтелә? Әлбәттә инде артык бәлки зур яңалышлар кертмәгәнбездер. Бит, чөнки Рамазан ае ул беренчедән гыйбадәт ае. Ниндидер анда бер башка әйберләр белән шөгыльләнергә, ниндидер бер башка әйберләр белән мавыгырга без үзебез дә ашкынып тормыйбыз. Чөнки иң беренче әлбәттә ул ураза тоту, аннан соң мәчетләрдә яисә менә бая әйткәнебезчә изгелекләр белән шөгыльләнү. Быел инде аеруча безнең мәчетебездә, үзәгебездә менә бу стилобат өлеше дип сөйләшәбез бит инде, аны кайбер кеше белеп тә бетерми инде стилобат дип, менә мәчетнең аскы өлешендә без инде яңалыкларның берсе, әйтик, студентлар ифтары, журналистлар ифтары, аксакаллар ифтары, врачлар ифтары, педагоглар ифтары дип атадык. Ни өчен? Чөнки ул контингентны да әз генә булса шушы үзебезгә җәлеп итеп, аларга да вагаз йөзеннән ирештерү, дингә чакыру, чөнки аларның арасында бик күпләр ураза тоталар. Ләкин мәчеткә бит әле беренче адым ясау кайбер вакытта авыррак. Шуңа күрә шушы ураза берләшергә бер сәбәп булып тора. Чөнки ифтар икән, ураза тоткан кеше икән, ул хаклы, ул урынга килергә. Менә шуңа күрә менә шушы дәгъват йөзеннән аларны чакырга бил булдык. Бу инде безнең әйтик үзәк мәчете. Ләкин калган мәчетләрнең бөтенесендә дип әйтерлек ифтарлар бара, теләгән кеше ахшам намазына бара, ифтарларда катнаша. Бу инде безнең гадәткә керде хәзер. Шуңа күрә хәтта кайбер кешеләр инде бүген үзләренең идәге уздыра торган ифтарларын да мәчеттән хәзрәтләр белән сөйләшеп, көннәрен алып, үзе гаиләсе исеменнән, үзе исеменнән мәчетләрдә уздыралар. Шуңа күрә өйгә әлбәттә моның да инде әйтик плюс яклары бар, чөнки өйгә шуны хәтле кешене чакырып булмый. Мәчеттә инде 100 кеше дә булырга мөмкин, 200 кеше дә булырга мөмкин. Пәйгамбәрбез сәлам әйтте, кемдә кем ураза тоткан кешенең авызын ачтырса, анарга да савабы, ачтыручыга да һәм авыз ачучыга да икесенә бәрабәр дип әйтте бит. Шуңа күрә бу шундый бер изге, бер матур бер эш булып тора. Инде эшмәкәрләребезгә кемнәр ифтарларын бирәр, аларның да дуа кылып калабыз. Алла субханаһу ва тааля уразаларын кабуллардан кылса иде. Һәм тапшыруыбызның ахырында Исмаил хәзрәт, быел беренче мәртәбә ураза тотучыларга сез нинди киңәшләр бирер идегез? Мин аларга дуа кылыр идем. Һәм Аллаһдан сорар идем ат-тәсбит, Аллаһдан сорар идем шундый бер ныклык. Һәм аларны мин тәбрик итәр идем. Ул кешеләрне кемнәр быел беренче тапкыр уразага керәләр. Алар үзләре дә бәлки аңлап та бетермиләрдер. Нинди изге һәм нинди үзләренең юктан барлыкка китергән Раббыларының әмерләренә буйынсынып, нинди зур эшкә тотынганнарын бәлки алар үзләре дә аңлап бетермиләр. Әгәр дә кеше моны аңласа иде, галимнәр әйтәләр, әгәр дә кеше аңласа иде сәҗдә кылуның шатлыгын, сәҗдә кылуның әҗерен, яисә Аллаһ Тәала диндә нинди бер мәрәсемне үтәргә кушканын аңласалар иде, алар шатлыкларыннан йөрәкләр ярылган булыр иде дип әйтә. Шуңа күрә бу кешеләр кемнәр беренче тапкыр уразага керәләр, беренчедән шушы әйткән сүзләрне кире кабатлап әйтә, мин аларны тәбрик итер идем бу көн белән. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля аларга насыйп иткән икән ураза тотырга, димәк булар Аллаһ Тәаланың яраткан бәндәләре. Чөнки ураза тоту һәрбер кешегә насыйп була торган әйбер түгел. Кешенең акчасы да булырга мөмкин, кешенең байлыгы да булырга мөмкин. Кеше шуны хәтле байлыгы ашып-ташып чиктән ашырга да мөмкин. Ләкин Аллаһ Тәала чакырмаса, син Мәккә шәһәренә бер кайчан да бара алмыйсың. Шуның шикелле, әгәр дә Аллаһ күңелеңә салмаса, син уразаны бер көндә тота алмыйсың. Кеше мөмкин 3 көн ашамаска, 1 атна ашамаска, голоданиялар бар, 40 көн ашамыйча торалар. Ләкин бер көндә ураза тота алмаска мөмкинсең. Шуңа күрә бу Аллаһ Тәаланың хидаяты. Аллаһ субханаһу ва тааля теләсә, кеше уразага керә, теләмәсә керә алмый. Исмаил хәзрәт, шундый файдалы әңгәмә өчен сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Кадерле тамашачыларыбыз, шуның белән бүгенге әзерләнгән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр сау-сәламәт булыгыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.